किले ने 2.5 रहने ने। जद मेला विछड़ जाता अपने अपने कमी लोग लग जाते हैं, भुल जाते हैं। 35 वरे हो गए 84 के शहीदों नूं। सरदार पखों वर्गे दरदा तुरे फिरदे ने $2 लई ते जाके जां इत्थों खालसा जी रणजीत सिंह ते उन्हां दी सारी टीम रल के लोकां दे घरां ते छत पा रही है, जिहड़ी ये छत्तां डिगियां होईयां ने कौमी संघर्ष दे विच। ਇਹ नहीं है कि कौम करना नहीं चाहती, गल जद अखों परे जग मरे गल परा हो जाती है, चीज़ां लोग भुल जाते हैं, इंसानी फितरत है। सो 10 ਤੋਂ 11 वजे तक ये बारे थोड़े सुझाव कई फेसबुक ते दानिशमंद बंदे सियाणे बंदे जिहड़े वधिया गल्लां करदे ने वो लिखदे आ जी तुसीं दसो कमिशन किन्ना लेना। सिद्ध कर सकते हो एक सेंट भी शेरे पंजाब ने किसी भी फंड रेजिंग च रखा होवे। मैं कह रहा निजी तौर पर, मैं ईवन 9 तो पहला वेले इत्थे है नहीं सी, 9 तो बाद की गल करदा। जिहड़ी मैनेजमेंट दे विच जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन च काम करदे आ सानू रूह दा पता हुंदा। सो सियाणे बंदे सियाणियां गल्लां करदे हुंदे ने। इज्जत सत्कार रखो अपना। ये शब्द जिहड़े लिखने आउंदे ने वो सानू भी लिखने आउंदे ने, पर असीं चाहुंदे नहीं क्योंकि हले अपना काम बहुत करन वाला है। साडी लाइन असीं वड्डी वाह देनी है, दूजियां लाइनां छोटियां आपे हो जांदियां। ते वाहियां ने जिहड़े कहंदे सी सूरज नहीं चढ़दा फलाणे बिना, सूरज उस तरह ही चढ़दा, गुरु नाल चाहीदा। एक दिन मैनू बंदा मिलिया जिहड़े सारे सुपर फिरदे ने ना बाहर होस्ट बने हुए, सारियां दी ट्रेनिंग 1550 ते होई है। शीशे मूरे झाक के वेखियो अज इन्नी एहसान फरामोशी होगी। कहंदे दरख्त कहंदा शामे वेखणगे यार होनी। 604 204 0600 नंबर है, 604 242 2890 6042422890 6042040600 ऑन एयर नंबर है। सानू पिता दशमेश का आसरा है, समा जिस तरह का आवे आउण देना। मलक भागो का महल बनाउण लई नहीं, झुग्गा लालो गरीब का नहीं ढाउण देना। कोई राम आखे कोई रहीम आखे, आपो अपना रब मनाउण देना है, पर नहीं शहीदां दी मड़ी उत्ते राग फिरका परस्ती दा गाउण देना। शहद नालों पंजाबी जुबान मिठी, इहदे विच नहीं जहर मिलाउण देना। दा सानू तां ला लै बेशक कोई, असी पंथ नूं दा नहीं लाउण देना। दसम पिता ने पंथ दे नाल किधरे कीता वध प्यार संतान नालों, बलिदान जहान ते होर केड़ा 4 पुत्रां दे बलिदान नालों। पर सानू पंथ प्यारा है जिंद नालों, सानू पंथ प्यारा है जान नालों। ते इक्को बार बंगार के आखदे हां घड़ी मुड़ी दे कहण कुहाण नालों। जिहड़ा पंथ नूं देखना दुखी चाहुंदा, ना सौना ना उसनूं सौण देना। दा सारे जमीन नूं लाओ बीबा, असी पंथ नूं दा नहीं लाउण देना। कोई करे भरोसा जे असां उत्ते, असीं अपना फर्ज निभा देंगे। टुकड़े जिगर दे टुकड़े करा के भी टुकड़े होण तो जंजू बचा देंगे। धूड़ गुरु घर दी मत्थे ला के ते मस्त हाथियां ना मत्था ला देंगे। बिगड़ जावेगे मौत दे नाल है, पर अपने देश दी बिगड़ी बना देंगे। हेमकुंड दी सरजमीन उत्ते किसे पापी नूं पैर नहीं पाउण देना। पंथ पिता दशमेश दी सिरजना है, असीं पंथ नूं दा नहीं लाउण देना। उपर तिक दबा, उपर तिक दबा है फिरकुआं दा, साडे नाल की करने न्याय राजी। साडी मरला जमीन भी चुभदी है, आपू मल के भी ना घुमा राजी। लहू डोलिया हिंदुस्तान खातर होए साडे गुआंढी नहीं तां राजी। सुत्ते पिया दा चुम्या मूँह सफरी मुंडा राजी ना मुंडे दी महाराजी। जेड़ी अमन नूं लावेगी अग ओनूं बेड़े विच तंदूर नहीं लाउण देना। भावें किन्ना भी कोई चलाक होवे, असीं पंथ नूं दा नहीं लाउण देना। असीं पंथ नूं दा नहीं लाउण देना। चरण सिंह सफरी लिखते ने। शाह नवकिन सिंह पत्ती मेरे नाल ने कुंडली बार्डर तो। पत्ती साहब स्वागत है जी, सत श्री अकाल। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ
ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਠੰਡ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਈ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਪੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਵਜ਼, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਾ। 2 ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਕੱਠ ਵਧਿਆ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿੜਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਗਾ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਲਾ ਗੜਗਾਉਂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ 2 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਜੇ ਕੁਛ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜੀਪ ਚਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। 62 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, 5 ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜੀਪ ਚਲਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਓਪਨ ਜੀਪ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਓਪਨ ਜੀਪ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਹੋ ਜਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਗਾ ਕਿ 62 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚੀ, 5 ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਚ ਆਇਆ ਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ? ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, 1 ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਫਿਰ 5-6 ਘੰਟੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਗਾ। 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਬਨੈਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਨੈਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਓਲਡ ਏਜ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਓਪਨ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਨਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਲਾਈ, ਨਾ ਹੁਣ ਔਨ ਏਅਰ ਵਾਲੇ ਮੱਕੜ ਨੇ ਲਾਈ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ। ਡਿੰਪੇ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਭੋਰਾ ਪਰ ਜਵਾਕੜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਫਲਰ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਚਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ,
ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਕਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, 50 ਬੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾੜ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਰ ਕੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਡੈਂਪੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਨਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਔਰ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਸ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਲੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਿੱਟੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਿੰਪਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਸਟਲੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੁੜੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨੀ, ਰਾਜ ਬਦਲਣਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 370 35 ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਕ ਖੋਹਿਆ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਪ ਕੱਢੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਚਿੱਪਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਬਲੇਮ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਡਿੰਪਾ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਸਮਾਨ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਡਿੰਪਾ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਗਾੜ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਹਟਾ ਕੇ ਅਜਮੇਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗ ਲਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਸਾਡਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ ਮਜਨੂ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਈਆਂ ਖਿੱਚ ਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਨਮੈਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਜਗਾੜ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਜਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਡਿੰਪੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ? ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਚਾਣਕਿਆ ਪੂਰੀ ਜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਓ, ਖੱਟਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਗੀ। ਔਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਬੈਠੇ ਨਾ ਦਣ ਦਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਇਆ, ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਤਾ, ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੁਰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 307 ਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਹਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੜ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜਿਆਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਕਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਾਲ ਦਾ ਕੌਪਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਟਰਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿੰਪੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਆ ਉੱਥੇ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਡਿੰਪਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਜੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਂਗੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ DDCA ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਚਾਪਲੂਸੋ ਜੇ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਕੋਟਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ DDCA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ 72ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪਿਨਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ 2017 ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ DDCA, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਔਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਆ ਉਹ ਨਾ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਏ ਹੋਏ ਮੈਡਲ ਮੋੜਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਹਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਗੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 21 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਆ, ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਦਰਜਨ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਇਸ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 40 ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। 40 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਬਾਏ ਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ WhatsApp ਕਰੂੰਗਾ ਲਿਸਟ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ, ਪਿੰਡ ਔਰ ਉਮਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੁੰਨਿਆ ਪ੍ਰਾਸਨ ਬਾਜਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 25-28 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਬਾਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ UK ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਗਾ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ। ਤੋਂ ਹੁਣ UK ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਾ। ਔਰ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆਫਕੌਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ $20,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਾ। ਔਰ ਆਫਕੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ $20,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਆਫਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇੱਧਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ NIA ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਨਵਕਿਰਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, 10-10 5-5 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਿਲੀ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 13 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਉਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰ ਐਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ $20 ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ $50 ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪਏ ਰਹਿਣ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਜੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ $20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੰਡ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਫਸ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਨਾਮਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਨਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਮਾਪੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੀਚਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਦੇ। ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ TV ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰੌਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਠੰਡ ਨਾਲ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 60-70 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਜਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਰਿਆਵਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ। 5-4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੱਢੋ। ਜੇ 50,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ $1,000 ਦੇਤਾ, ਅਸਲ ਤਾਂ 50,000 ਦਾ 10% 5,000 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਤੰਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਬੈਠਣ, ਉਹ ਇਹ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਗਾਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਬਈ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਿਓ ਕਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੇਤੀ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਦਰ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਹੈਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਰਾਓ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਰਾਓ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪ ਆਫ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 15 ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਟਵਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਨੈਕਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ 70s ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ they've integrated, and ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤਜਰਬਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪ ਆਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗ ਡੂਇੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸਿੰਸ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਦਿਸ? ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ICCRC ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵਧਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। So basically, are you getting the best service for your money? And in terms, so for me, I've got my bachelor's, I've got my master's, and I believe in lifelong learning. So I think I bring that perspective to the client. But I think more than anything, you need honesty. And ਜਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਫੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਸੀਦ ਦਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਜਾ ਸਰਵਿਸ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਟੇਨਰ ਲਵੋ, ਰਾਈਟ? The thing is, ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣ, ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਝੂਠ ਫਤਾਣ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਮਿਸਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੇਸ ਕਹੇ ਜੇ ਰਾਜਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, LMIA ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ LMI ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ LMI ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, which is illegal। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਰੋਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। I feel really bad because these people want to make Canada their home, but they don't know how. So that's what I'm saying. Strong foundation hove, honest, reliable information, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, that's how you move forward. ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। So ਅਸੀਂ specialize ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ labor market impact assessments. I've helped lobster companies, farmers, caregivers. Also, but we specialize in BCTNP, an entrepreneur. So मैं यही नहीं कहला जैसे students work permit visa, ओता they're I always say the small cases that build communities, but also I am focusing on more the economic streams as well, to ensure that we've got the social economic representation from all across the world. Okay. ਸੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਵਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬ ਕੈਟੇਗੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ $5,000 $5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਚਲੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਓਨਲੀ 200,000 ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਯੂਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। So, ਜਿਹੜੇ students are actually Canada ਨੂੰ ਬਹੁਤ benefit ਹੋਇਆ. They've made billions of dollars from international students, public and private institutions. So, ਜਿਹੜੇ students they can, you know, ਇਹ ਕੋਈ illegal ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ PR ਬਣਨਾ ਮੰਗਦਾ citizenship। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ dual intent ਆ, and the officer cannot deny you or reject you on that. They can reject you if you don't meet the requirements. So for a student, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, and get the acceptance in a proper credited educational institution and follow the pathway. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਏ ਨੂੰ ਮੋਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ PR ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਲ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦਿਸ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ in terms of entrepreneurship, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ BC ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ $150,000 ਚਾਹੀਦਾ for a business stream, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੇਬਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ IT ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। Like there has to be some alignment, like there has to be some logical alignment, right? ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ step by step process ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਡ ਜਾ ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ। ਨਾਲੇ ਆਲਸੋ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਲਾਈਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਨੋਰਥਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦਾ question ਕਰੋ, because no one can guarantee you 100% that the officer is going to approve. ਸੋ ਜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? Investment is actually IT. You can do food industry. ਨਾਲੇ ਉਹ ਹਰੇਕ about quarter yearly ਉਹ ਸਾਰਾ revise ਕਰ ਰਹੇ ਆ। So business ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ social improves the social well-being, the cultural well-being, the economic well-being. You need a case. So even for example ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ boating ਦਾ ਵੀ business ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ like on for example on the island ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, you can do it, but you have to show a business case. Right? So actually ਉਹ accept ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਨਾਲੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਕਸਡ। 60% is economic focused, 40% is family. So I'm hoping in the next few months that the government koi announcements karugi, pilot projects nikalenge, and with that I think there's going to be more uptake in entrepreneurship and actually family immigration. ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਗਰੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ,
like inna hega, unless you're planning to buy a farm. Yes, you could, but you have to have a business case at the end. Jeda farmers ithe leke aune a, oh actually they're considered low wage, but ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਈਟਲ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ. These are essential workers. So now ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ for low income, for ਜਿਹੜੇ national occupation codes ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ D and C, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ government determine ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਹੜਾ high occupation ਕਿਹੜਾ low occupation ਆ. So farmers, ਉਹ ਵੀ ਉਹ program ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ to see if there's more pathways, because they are very crucial to Canada's economy and social well-being. ਸੋ ਰਾਜਵੀਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ. Okay, so mera appointment lay, you can call me at 778-898-8344. That's our jada website at www.northpointimmigration.com. Now main ek free preliminary assessment deni hai. Main sareyan nu kehni aao consultation kariye because mainu pata ki yan di gall nahi bandi. So utte mere online free preliminary consultation a, fir ja mainu laga ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਵਨਿਊ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਇਨ ਫॉर ਅ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ. ਉਹਦੀ ਫੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਿਟੇਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ I will deduct it from there. So the only thing I'm going to say is, I really believe in communicating with heart, and that's honesty, excellence, accountability, respect, and transparency. And one thing I can guarantee you is you're going to be treated with respect and transparency, and that is missing in this industry, and I am going to add that value to it. ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ. ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੀਟੇਲਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ. I would like the opportunity. Thank you so much. ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ. ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ. ਥੈਂਕ ਯੂ. Thank you so much. Take care. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਬਾਏ ਬਾਏ. ਰਾਜਵੀਰ ਰਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ. ਇਹ ਮੁਹਾਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, LMI ਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਰ ਲਿਓ. ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. 90% 92% ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਪਰ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ. ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬ ਏਜੰਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਵਾਂ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40-50 ਉੱਪਰ, 10 ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਜੇਬ 'ਚ. ਕਿਹੜਾ ਕੂਕ ਮਾਰਦਾ ਕੈਸ਼? ਕੈਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ. ਸੋ ਬਚੋ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ. 50,000 ਕੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ $1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੈੱਕ ਵਾਲੀ ਮਨੀ. 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕੈਸ਼ ਦੀ. ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ. ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੜ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ. 1 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 3ਜੀ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਾਹਿਬੇ ਆਲਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਓ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਦੂ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਓਗੇ? ਮਾਰ ਮਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ. ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ. ਆਪਣਾ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟਣਗੇ?
ਮੈਂ ਕਲਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੰਗੜਾ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਰਾਹ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿੰਨੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨਐਪਲਸ ਤੱਕ ਗਗਨਦੀਪ ਚੌਹਾਨ, ਸਰਾਜ ਮਾਨ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਰਾਜ ਸੇਖੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਓਕਨਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਸਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੋ ਫੰਡ ਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਫੰਡ ਮੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ, ਦੂਰ ਵਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਲ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸਰੀ ਤੇ ਐਬਸਫੋਰਡ 'ਚ, ਸਰੀ 'ਚ ਓਬੀਅਸਲੀ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ 604 343 1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ 103 81 40 120 ਸਟਰੀਟ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਕਲੌਥ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਕਾਇਦਾ ਰਸੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਡੇਵ ਉਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਜੈ ਖੰਗੂੜਾ, ਯੂਨਿਟ 101 332 30 ਓਲਡ ਜੇਲ ਰੋਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸਫੋਰਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ 1550 ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਨਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਨਿੱਤ ਫੋਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰੇ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪ ਕਿਸੇ ਹੋਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਟੱਬਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬੁਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ੋਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਸੰਗ ਲਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਘਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਚੱਲਦੀ। ਵਫਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1970-60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਬਾਦ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਲਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਮੇਰਠ ਵਰਗੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸਮਾਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਠ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਹਾਰਡ ਹੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਪਿਆ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ $3.5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸਾਡੀ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਖੇਤੀ ਲਈ 14 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦਰ ਹੋਣੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਚੋਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਲਈ CKNW ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਓਕਨਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਓ ਜੀ 10,000 ਸਾਡਾ, ਲਓ ਜੀ 20,000। ਇਹ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਜਦ ਜੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਟੋਟਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਇਹ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਨਾਂ ਆ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਤ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 604-204-06 ਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਔਨ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 11 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3-3 ਘੰਟੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਕੌਮ ਲਈ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ $20-25,000 ਸਾਡਾ ਆਊਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਦਊਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਔਨ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ, ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਪੱਕਾ ਸੁਣਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ
ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ EMPLOYE ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਊ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਅਸਲ ਸਾਊ ਜਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿੱਬ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਬੋਲਦਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਜਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰਜੀਤ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਂਭਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਸ਼ਾਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦਿਲ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰੀਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ 11 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਟੌਂਕਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟੌਂਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਟੌਂਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੰਜਿਸ਼ ਇਸ ਮੰਚ ਲਈ ਉਹ ਸੀ। ਜਦ ਮੰਚ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਾਂਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਕਲ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਖ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਵੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਗੜੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੈਲੋ ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਸਟ, ਵੂਮਨਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੁਆਬੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਔਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਮੰਨਿਓ। ਸਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਰਾ ਚੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ
ਮਨ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੂੰ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਛੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਵਾਦਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਪਿਆਰ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖੀਦਾ, ਬੇੜੀ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਦੋ 'ਚ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਲਪੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਰੋਣ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਯਾਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸਲਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁੱਡ ਕਾਜ ਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਸਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਏ EMPLOYE ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ ਮੈਂ ਉਨੀ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਟਿਊਨ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੇਡੀਓ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਧਰ ਕਦੀ ਕਈਆਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਹੀ ਵਰਤੀਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸਰਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੌਲ ਬਰਾੜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੇ ਉਹਨੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਆਹਣ ਜਾਣਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨੰਬਰ 2 ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 600 ਵਾਲਾ ਜਾਂ 1550 ਦਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ NDTV। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੀਦਾ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਵੋ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਦੀ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਸਟ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪਾਲ ਆ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਆ, ਚਲੋ ਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, 20 ਕਰਦੇ ਹੋ, 50 ਕਰਦੇ ਹੋ, 100 ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਜਿਆ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ 11 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵਰਜਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਖਤ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਜ ਤੈਂ ਉਹ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 11 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੰਤਰੀਵ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ 3 ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ, ਨਿੰਮੀ ਡੌਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਮਾਣਾ ਦਾ, ਪਾਲ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ 5-5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਦਾ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 2 ਲੱਖ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ। ਗੋ ਫੰਡ ਮੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ। ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਚੁੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 에ਅਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਲਿਆ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਔਨ 에ਅਰ। ਸਰਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਕਾਲਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਥੱਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਵਾਜਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨੀਆ ਪ੍ਰਸਨ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲੋਕ ਦੇ ਗਏ, ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਈਏ ਹੁਣ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਧਾਂਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਦ ਕੌਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨੇ, ਟੈਕਸੀ ਨੇ, ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਖੜਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਨੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਊ। ਲੋਕ ਸਾਥ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ। ਸੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਧਰਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।